இந்நகரத்தின் ஞாபகங்கள் பசுமையாக என்றும். இந்நகரத்தின் ஞாபகங்கள் பசுமையாக என்றும். வணக்கம், என் பெயர் வினய் பாரத்வாஜ். உங்களுக்காக ஒரு புத்தன் புது எபிசோட் ஆன் வணக்கம் சிங்கப்பூர். This season is all about exploring the unexplored, and that's exactly what I will be doing today. You know, I love Bollywood music, and I was looking for something where I can go and let my hair down and dance for some great Bollywood music. I was in Clarke Quay on a Friday night, and while I was looking for that, I found this new little gem in Clarke Quay called Gabbar, which plays some really good Bollywood music, amazing food and great cocktails is what I have read online. I'm here to explore that. Come along with me. Let's go inside Gabbar. Welcome to Salam Namaste Singapore. This show is all about exploring the unexplored. When I was working for a bank long ago, we used to come here very regularly to do some Bollywood dance. So tell us, when did it all start? Why Gabbar? And Gabbar was started on tissue paper, wasn't it? She actually made the drawing of the whole Gabbar one night. Wow. All of us were sitting together, and these guys had no trust on me. Like, give me 3 hours, and I came up with this drawing. They're like, wow, man, this is amazing. So yeah. And then a drawing inspired this amazing place in Clarke Quay. Absolutely. So we started Gabbar in August 15th, and it came across as an idea. We thought, Singapore does not have something which is a vibrant Bollywood place which families can go to, enjoy themselves, have kids around, have celebrations, have their 40th birthday parties, have anniversaries. So we thought, why not? And it turned out pretty well. We have house full most of the nights. We have I can see that behind you. Yeah, one big reason, 15th August, Sholay came on 15th August. Right. 1975, coincidentally we opened around the same time. Same day. We're enjoying this. This is one of the few experiences which I suggest everybody should go through. Live music, our food is excellent. I personally vouch for the food that we have. I have had that. Thank you. So I ate some really good food. I must say the taste is really good. Thank you so much. Really appreciate it. We've taken great care to make sure all the ingredients are sourced from the most recognized suppliers, and you have to. Why don't you come down again with your whole family? We'll be happy to have you. Definitely. Looking forward to that. And tell me about the ambience. So what exactly was the inspiration behind the amazing Bollywood? I think for the ambience, all goes to him. He said we need to have a beer garden effect, and he came up with these chairs and the greens on top, and we wanted to give our customers a very relaxed feel. We wanted them to come down, enjoy the beers, enjoy the drink, listen to nice, soft music. That's what the whole idea was. And what's your opening hours? We start in the evening at 5:30 every day. We are open 7 days a week. On weekends, we're open till 4 o'clock. So if you want to party crazy, come back. This is the place, right? Plus, my food kitchen is open till 2 a.m. Till 2 you get food, yes. Amazing. So what about if people want to have parties and get-togethers, book the whole place? How does that work? Absolutely. I'm the one-point man. You can get in touch with me. So what we do is my best, or rather, our sweet spot is 40 packs to 50 packs. We've done corporate events for a lot of companies, a lot of big banks. They like it because we customize our options and they enjoy the liquor, the music, the DJ. And your live music, what kind of bands come and perform? So we have a live Bollywood band. We curate our band. We get them from different parts of India because India is so vibrant in its culture. Singers come from Guwahati, You know what? Today the singer singing in your park is from Bangalore, my hometown. Yes, he's from Bangalore, and I met him in Andaman. I went to this open, rooftop bar. I met him. 3 days I went to the same place. I said, Henry, you know what? If I ever have a restaurant, you're the guy. He's the one who came here first. People love his voice. He's really good. Definitely. So all the viewers watching this, why should they come to Gabbar? Okay, so Gabbar in one word for us means grand. Means enjoyment. Means party. Means jackass. Means have a Gabbar time. Yes.
So I'm inviting everyone, please come down. This is a wonderful place for your family. Right. We take great care in our food, great care in our ambience, our entertainment. It's a one-stop shop. Absolutely. Lovely. All the very best Thank you to so Gabbar much. because Thank we you were so lacking much. a very good, very classy, very international, at the same time where a family can come and enjoy. That was something that was lacking in Singapore. To have some great Bollywood music, great dance without worrying about anything, Yes. yet have some great food. I think Gabbar fills the void. And all the very best for you So guys. much. Do well. And I'm looking forward to having a lot more parties at Gabbar. Thank Absolutely. you. Looking Very forward to clear. have you and Looking everyone forward, out yeah. here. Definitely. Rock on, guys. Thank you so much. Thank you. Thank Pleasure. you so much. Pleasure. Thank you. Thank you. Pleasure. Thank you. That's it in this segment. While I'm going to go dance, you take a short break. I'll see you right back after this break. Welcome back. நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது வணக்கம் சிங்கப்பூர். இந்த செக்மெண்ட்ல Little India lighting பத்தி பேச போறேன். One of the most celebrated names in Indian community is Mr. Rajkumar and he is with us today. வணக்கம், எப்படி இருக்கீங்க? வணக்கம். So Little India lighting வந்து it's world famous, you know. So அதை பத்தி பேசுங்க. How many times in a year does Little India streets get lighted? ஓகே, பார்த்தீங்கன்னாக்கா லிட்டில் இந்தியா ஷாப்கீப்பர்ஸ் அண்ட் ஹெரிட்டேஜ் அசோசியேஷன், அது லிட்டில் இந்தியா வர்த்தகர் மற்றும் மரபுரிமை சங்கம். இந்த சங்கம் 2001 ஆரம்பிச்சது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது நம்மளுடைய 20th anniversary. 2 decades. ஆமாம். ஸோ நம்மளுடைய மெயின் ப்ராஜெக்ட்ஸ் என்னன்னாக்கா நம்ம லிட்டில் இந்தியா எப்படி நம்ம வைப்ரண்ட்டாக வச்சுக்கணும், அதுதான். நம்ம கம்யூனிட்டியில் உள்ளவங்களாம் எல்லாம் பிஸ்னஸ் மேன், எங்கள் லிட்டில் இந்தியாவில் உள்ளவங்க தான், எல்லாம் வாலண்டியர்ஸ் தான் நம்ம. ஆனால் நமக்கு நிறையா கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் இருக்குது, கவர்மெண்ட் ஏஜென்சி சப்போர்ட் ரொம்ப. அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி லிட்டில் இந்தியா எப்படி நம்ம வைப்ரண்ட்டாக கொண்டு வரணுன்ட்டு பல திட்டங்கள் வச்சுருக்கோம். அதில் தான் நம்ம இந்த தீபாவளி லைட் அப், தீபாவளி லைட் அப், ஆமாம், அது ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. அது ஒரு 60 நாளைக்கிட்ட நடக்கும். அதன் பிறகு பொங்கலுக்கு லைட் அப்பு 1 மாதம் கிட்ட நடக்கும். இதுதான் 2 மேஜர் லைட் அப்ஸ் நம்ம செய்கிறது. அதுபடி மற்ற ஈவெண்ட்ஸ் நிறையா செய்கிறோம் நம்ம. மாதத்துக்கு எவ்ரி குவார்ட்டர் ஒரு பெரிய ஈவெண்ட் ஒன்று நடக்கும். ஜனவரியில் பொங்கல்னாக்கா ஒரு ஏப்ரல் மார்ச்சில் நம்ம தமிழ் நியூ இயர் இருக்குது. ஆமாம், அதுக்கு நம்ம 2 ப்ரோக்ராம் செய்கிறது உண்டு. சிங்கப்பூரில் தமிழ் மொழி விழான்ட்டு ஒன்று இருக்கும். அந்த மாதம் பூராவும், ஏப்ரல் மாதம் பூராவும் அதில் பெரிய நிகழ்ச்சி ஒன்று செய்வோம் நம்ம. அதுக்கு தமிழ் மொழியை எப்படி நம்ம மேற்கொண்டு வளர்க்குறதுன்ட்டு, முக்கியமாக நம்ம இளைஞர்களுக்கு போகிறதுக்குன்ட்டு அதுக்கு இசை கொண்ட ப்ரோக்ராம் மாதிரி ஒன்று செய்வோம். போன ஆண்டு பாரதியார் நாடகமே கொண்டு வந்தோம் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு. ஆமாம், இந்த ஆண்டு அது இசை கொண்ட ஒரு நிகழ்ச்சியாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, அதே நேரத்தில் நம்ம பல இந்திய மக்கள் இருக்காங்க அங்கே. ஆசாம், மகாராஷ்டிரா, கேரளா, அவங்க எல்லா ஸ்டேட்லையும், ஆமாம், எல்லா ஸ்டேட்டில் உள்ளவங்க நிறையா இருக்காங்க. அவங்கள கொண்டு ஒரு நிகழ்ச்சி, அது இந்தியன் கல்ச்சுரல் ஃபியஸ்டான்ட்டு ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சி நம்ம நடத்துவோம். அது மொத்தம் ஒரு 26 அமைப்புகள் இருக்குது. அவங்க எல்லோரையும் ஒன்றா கொண்டு வந்து இந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சி கொண்டு வருவோம். அது எதுக்குனாக்கா நம்ம பல மக்களை ஒன்றா, இந்தியர்களை ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு நிகழ்ச்சி செய்யணுன்ட்டு அந்த குறிக்கோளோடு அந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம ஆண்டுக்கு ஆண்டு நம்ம செய்கிறது உண்டு. மற்றபடி பார்த்திங்கனாக்கா ஃபுட் ஃபெஸ்டிவல், உணவு விழா, அது நமக்கு ஒரு ஆகஸ்ட் மாதம் போல் நடக்கும், ஜூலை ஆகஸ்டில். அதுவும் ஒரு பெரிய அளவில் நடைபெறும். காரணம், லிட்டில் இந்தியாவுன்னு சொன்னாக்கே நம்ம உணவு தான், நம்ம இந்தியர்களுடைய உணவு தான்.
அதிகமானவர்கள் இங்கே வருதே அந்த உணவுக்கு முதல்ல, அப்புறம் அடுத்தபடி தான் மற்ற ஷாப்பிங்க்கு. ஆமாம், எல்லாருக்கும் மறக்க முடியாது மற்ற ஷாப்பிங்னாக்கா நம்ம 24 hours முஸ்தஃபா லிட்டில் இந்தியாவில் தான் இருக்குது. ஸோ அதை ஒருத்தரும் மிஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே, அதன்படி அடுத்தது நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா இந்த தீபாவளி ஒரு 60 நாள் விழா. அது பெரிய அளவில். ஆமாம், அந்த 60 நாளில் மொத்தம் ஒரு போன ஆண்டு 4.2 மில்லியன் விசிட்டர்ஸ் வந்திருக்காங்க அந்த 68 டேஸ்க்கு. பார்த்தீங்கன்னாக்கா எம்ஆர்டி ஸ்டேஷன்ஸ் வேறு நம்ம டெக்கரேட் பண்ணியிருப்போம், எம்ஆர்டி ட்ரெயின்ஸ் டெக்கரேட் பண்ணியிருப்போம். பெரிய விஷயம். ஆமாம், நம்ம பஸ்ஸஸ்லலாம் நம்ம தீபாவளி தீம் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வைக்கிறப்ப நிறையா வெளியூர் பயணிகள்ங்க வருவாங்க, நிறைய விசிட்டர்ஸ் வருவாங்க. ஸோ திஸ் த லிட்டில் இந்தியா மேக்ஸ் இட் வெரி வைப்ரண்ட். ஆமாம், ஸோ அதன்படி மற்ற ப்ரோக்ராம்ஸு சின்ன ப்ரோக்ராம்ஸு நிறையா இருக்குது. நமக்கு லீஷாவில் நமக்கு அந்த லீஷா லேடிஸ் விங்ட்டு ஒன்று இருக்குது. அவங்க மாதம் நெட்வொர்க்கிங் செஷன், லேடிஸ் என்டர்பிரைனருக்கு கொஞ்சம் ஊக்குதல் கொடுக்கறது, கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுக்கறது, அந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் அவங்க செஞ்சுருப்பாங்க. ஸோ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா லிட்டில் இந்தியாவில் மாதம் ஏதாவது ஒன்று ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கும். முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆக்டிவிட்டீஸில் லோக்கல்ஸு நிறையா அங்கே வருவாங்க. லோக்கல்ஸ்னாக்கா நம்ம சிங்கப்பூரில் உள்ள இந்தியர்கள் இங்கே they have a heart in லிட்டில் இந்தியான்னு சொல்லலாம். ஓகே, மற்ற ஏரியா மாதிரி இல்லை, வீட்டு மாதிரி. ஆமாம், ஸோ இட்ஸ் அ ரியல் மீட்டிங் பாயிண்ட் ஃபார் எவ்ரி இந்தியன் இங்கே. ஸோ they have a heart for லிட்டில் இந்தியா. ஸோ இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் செய்கிறப்ப நிறையா கம்யூனிட்டி சப்போர்ட் நிறையா இருக்குது இங்கே. நிறையா தமிழ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்குது, இந்தியன் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்குது. எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் கலந்து கொள்வாங்க. அது மட்டும் இல்லை, நம்ம சிண்டா இந்த மாதிரி சிங்கப்பூர் இந்தியன் டெவலப்மெண்ட் அசோசியேஷன், தமிழ் லாங்குவேஜ் கவுன்சில், இந்த மாதிரி இதோட நம்ம சேர்ந்து பல நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவது உண்டு. ஸோ இந்த மாதிரி இதில் நிறையா மாணவர்களுக்கு நிறைய நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவது உண்டு. இந்த ஆக்டிவிட்டீஸில் மக்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுறது? கான்டாக்டாக்கா நம்ம லீஷா வெப்சைட் போனாக்க என்னென்ன ஈவெண்ட்ஸ் தெரியும் இருக்காங்க. ஆமாம், ஸோ எல்லா ஈவெண்ட்ஸும் இருக்கும், என்னென்ன ஈவெண்ட்ஸ் நடத்துகிறோம். ஒரு பொங்கல் விழானாக்கா ஒரு 30 நாட்கள்னாக்கா அந்த மெயின் இவெண்ட் ஒரு 7-8 நாள் நடைபெறும். நிறையா கல்ச்சுரல், நிறையா மக்கள், நிறையா ஆர்டிஸ்ட் இருக்காரு. ஆமாம், பிளாட்ஃபார்ம் வேணும். ஆமாம், ஸோ ஒரு 10 நாளைக்கு இங்கே நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். கூட்டு பொங்கல்ன்ட்டு ஒரு 50 ஃபேமிலிஸ் கிட்ட இந்த ஆண்டு வச்சுருந்தோம். பனை இன மக்கள், சைனீஸு. ஸோ சிங்கப்பூரை பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட்ஸ் மல்டி ரேஷியல் மல்டி ரிலீஜியஸ் பியூட்டி. ஆமாம், ஸோ அதுதான் அந்த யூனிக்னஸ் ஆஃப் சிங்கப்பூர். எப்படி எல்லாரும் சேர்ந்து ஒத்துமையாக ஒரு விழாவை எல்லாரும் சேர்ந்து கொண்டாடுறது தான் சிங்கப்பூரோட குறிக்கோள். ஸோ நம்ம என்ன நிகழ்ச்சிகள் நம்ம செஞ்சாலும் மற்ற இன மக்களும் சேர்த்து அவங்களோட சேர்ந்து நம்மளோட கொண்டாடுறது தான் நம்மளுடைய ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி. ஆமாம், விஷனே அதுதான் நமக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி அளவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா முக்கியமாக எதுக்கு இதெல்லாம் நம்ம செய்கிறோம்னாக்கா, இது நம்ம இளைஞர்களுக்கு போய் சேரணும். நம்மளுடைய இந்திய கலாச்சாரம், பண்பாடு, என்னென்ன விழாக்கள் நம்ம கொண்டாடுறோம் போகக்கூட. ஆமாம், ஸோ என்னென்ன விழாக்கள் அங்கே கொண்டாடுறோம். ஸோ இந்த இளைஞர்களுக்கு தெரிஞ்சாக்க அவங்களும் அவங்க காலத்தில் இதை நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் இது கண்டினியூ. இந்த மாதிரி கண்டினியூட்டி இருந்தால் தான் அந்த ட்ரெடிஷ்னல் கல்ச்சர் போக முடியும். ஆமாம், ஸோ இன்னொரு 30 years 40 years பார்த்தா கூட லிட்டில் இந்தியா வில் பி ஸ்டில் வைப்ரண்ட். பிகாஸ் அந்த ட்ரெடிஷன் கல்ச்சர் அதெல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் இல்லைனாக்கா இன்னும் 20-30 years இந்த லிட்டில் இந்தியா சிங்கப்பூர்லேயே இருக்காது. ஸோ முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா எதுக்கு இந்த விழாக்கள், இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் நம்ம லிட்டில் இந்தியா செய்கிறோம்னாக்கா, இட் ஹேஸ் டு கெட் டு த டீனேஜர்ஸ், டு த யங்ஸ்டர்ஸ். ஸோ அவங்களோட நம்ம பண்பாடு, நம்ம தமிழ் மொழி இதெல்லாம் அவங்க பேசி கொண்டு இருந்தாக்கா இந்த பண்பாடு இதெல்லாம் அவங்களுக்கு எப்போதும் இருக்கும். கல்ச்சுரல் as well as ட்ரெடிஷ்னல் பண்பாடெல்லாம் இருக்கும். ஸோ தேட் வில் கிவ் அ கண்டினியூட்டி to the language as well as to the community. And this will keep Little India vibrant forever and flourish. ஆமாம், ரொம்ப நன்றி. லீஷாக்கு, உங்களுக்கும் எல்லா மெம்பர்ஸ்க்கும் ரொம்ப நன்றி. wonderful job. Please keep doing more and more, and the themes that you bring every year is so beautiful. Every year we have something new or the other. Looking forward to 2020. So thank you so much, Mr. Rajkumar. ஓகே, ரொம்ப நன்றி. முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மீடியாவுக்கெல்லாம் ரொம்ப நன்றி சொல்லணும்.
அவங்க தான் நம்ம என்னென்ன செய்கிறோமோ அதெல்லாம் உலகத்துக்கே எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. முக்கியமாக கலர்ஸ் தமிழ். ஆமாம். அண்ட் மற்ற இது நம்மளுடைய கம்யூனிட்டி சப்போர்ட். கரெக்ட். மக்களோட சப்போர்ட் தான் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அவங்களோட சப்போர்ட் இருக்கிற வேண்டியும் அந்த லிட்டில் இந்தியா எப்போதும் வைப்ரண்ட்டாக எப்போதும் புதுமையாக நிறையா செஞ்சிட்ருக்கோம். லீஷா. டெஃபினெட்லி. நன்றி, ரொம்ப நன்றி. அவ்வளோதான் இந்த செக்மெண்ட்டில். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது வணக்கம் சிங்கப்பூர். டேக் அ ஷார்ட் பிரேக், வில் பி ரைட் பேக். வெல்கம் பேக். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது வணக்கம் சிங்கப்பூர். எல்லா எபிசோட்லேயும் மாதிரி இந்த எபிசோடில் கூட நான் ஒரு பிரச்சனை பற்றி பேச போகிறேன், ஜெயா மேம் கூட. வணக்கம் ஜெயா மேம், எப்படி இருக்கீங்க? வணக்கம், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நாங்கள் நிறைய விஷயம் பற்றி பேசணும். இந்த வாரம் we're going to talk about makeup care, because it's one of the most important thing. All the women, it's become an essential today. அதை பற்றி பேசுங்க. ஓகே, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதுதான். இப்போ சில பேர் ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ஃப்ளாலெஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு மார்க்ஸ் கூட இருக்காது. அவங்களுக்கு வந்து ஓகே, அவங்க ஸ்கின் பற்றி ரொம்ப பெருமை நல்லாயிருக்கும். இதுவே வந்து இப்போ ஆக்னி, ஸ்கார் அந்த மாதிரி பிரச்சனை உள்ளவங்களுக்கு ஐயோ இந்த மார்க்ஸ் இருக்குது, இது மாதிரி இருக்குது, இது எப்படி மறைக்கிறது, அதுவே அவங்களுக்குள்ளே ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை வரும், செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் இருக்காது. இப்போ நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு கண்டிப்பாக மேக்கப் தான் ஹெல்ப் பண்ணும். ஏன்னா அது வந்து நம்மளோட ஈவன் டோனை கொண்டு வந்துடும், கான்சீல் பண்ண முடியும். இப்போ மார்க்ஸ் எங்கே இருந்தாலும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து ப்ரைமர் போட்டுட்டு ஃபவுண்டேஷன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு கான்சீல் பண்ணிவிட்டு எங்கே மார்க்ஸ் இருக்கோ அப்போ நம்மளோட ஸ்கின்னு வந்து ஒரே டோனில் இருக்கும், ஈவனாக இருக்கும். எந்த ஒரு மார்க்ஸோ இல்லை அவங்களுக்குள்ள பிக்மெண்டேஷனோ இல்லை ஸ்காரோ தெரியாது. இப்போ மேக்கப்புங்கிறது என்னென்னா அது மறைக்கிறது தான், கான்சீல் தான். அது வந்து க்யூர் இல்லை. பட் ஆனால் நம்ம மற்றவங்க கூட இப்போ ஆஃபீஸ்க்கு போகிறோம், அவங்களுக்கு சொந்த ஒரு தன்னம்பிக்கை வரும், ஈவனாக இருக்குது, ஸ்கின் காம்ப்ளெக்ஷன் பார்க்க ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது. அதனால எல்லோரும் அவங்க மேக்கப் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா எல்லோரும் படிச்சிருக்காங்க, வேலைக்கு போகிறாங்க, அவங்களோட நெசசிட்டி இல்லையா? அப்போ தான் வந்து பார்க்க ரொம்ப தெளிவாக அழகாக செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதனால் மேக்கப் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப எசென்ஷியல் திங்ஸ் அதுதான். பட் இதை பற்றி சொல்லுங்கள், மேக்கப் அப்புறம் ஆஃப்டர் மேக்கப் என்ன பண்ணணும்? அது இதை விட இன்னும் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம மேக்கப் போடுறோம், நம்ம ஒரு 8 hours 10 hours வச்சுருக்கோம். அந்த ஃபவுண்டேஷன் இதெல்லாம் இருக்கும் பொழுது நம்மளோட ஸ்கின் வந்து சுவாசிக்காது, ப்ரீத் பண்ண முடியாது. நம்ம எப்போ தூங்க முன்னாடி கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல மேக்கப் ரிமூவர் வச்சு மேக்கப் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கிளைன்ஸ் பண்ணிவிட்டு டோனர் சொன்ன மாதிரி சீரம், மாய்ஸ்சரைசர், இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அந்த மாதிரி ஒரு நாள் அப்படி அவங்க மேக்கப் ரிமூவ் பண்ணாமல் அவங்க தூங்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அடுத்த நாள் கண்டிப்பாக பிம்பிள் வந்துடும். காரணம் ப்ரீத் பண்ண முடியாது உள்ளே இருந்தாலும். அப்போ வந்து ஸ்கின் வீணாயிரும். அதனால நம்ம மேக்கப் போடணும்னு நினச்சா எவ்வளோ டயர்டாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை உடம்பு முடியலன்னா கூட கண்டிப்பாக நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறது ஒரு நல்ல பழக்கமாக ஆக்கிக்கணும். ரொம்ப டிசிப்ளின் அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஐயோ நீ டயர்டாக இருக்குது பரவாயில்ல அந்த மாதிரினா நெக்ஸ்ட் டே ஸ்கின்னில் ஃபுல்லாக ஒயிட் ஹேர்ஸும் பிம்பிள் தான் வரும். அதனால் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதை ப்ராப்பராக மேக்கப் ரிமூவர், கிளைன்சர், டோனர், மாய்ஸ்சரைசர் அவங்க யூஸ் பண்ணோன்னா ஸ்கின் ஹெல்த்தியாக இருக்கும். அப்போ இந்த ப்ராப்ளமே குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அவங்களுக்கு. அண்ட் மேம், உங்களோட கரியரில் you've seen a lot of patients, a lot of clients, a lot of people who have come with problems, a lot of people who want to get beauty treatment, hair treatment, skin treatment. So what is your experience? Passion, where is the passion coming from? ஆக்சுவலி இது எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச தொழில். அதனால தான் 35 years போல் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக செய்கிறோம். இறைவனுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். அதே போல் எங்களோட வாடிக்கையாளர்களுக்கு அவங்களோட ஆதரவால் இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக செய்கிறதுக்கு நம்மளை விட மற்றவங்களுக்கு நம்ம ஏதாவது ஒரு மகிழ்ச்சியாக ஒரு நல்லது செய்யும் பொழுது அந்த சந்தோஷம் வந்து நம்மளுக்கு இரட்டிப்பாகும்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஒவ்வொரு நாளும் எங்கள் டைம் போகிறதே தெரியாது. நம்ம நினைப்போம் எங்கள் ரொம்ப லாங் ஹவர்ஸ், ஒவ்வொருத்தரையும் பார்த்து அவங்கள பார்க்க அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கு. ஆமாம், அதுதான் எங்களுக்கு சக்ஸஸ். அண்ட் ட்ரஸ்ட் ஃபேக்டர் இல்லையா? அது when clients have the trust on you, that is what is more. ஆக்சுவலி நம்ம எப்பொழுதும் நினச்சிப்போம் நம்ம கஸ்டமர்கிட்ட உண்மையாக இருக்கணும். அந்த உண்மையாக இருந்தால் நிச்சயமாக அவங்க நம்ம மேலே ஒரு நம்பிக்கை வரும். கண்டிப்பாக இன்றைக்கி ஒன்று நாளைக்கு ஒன்று அந்த மாதிரி சொல்லி அந்த உண்மை, அந்த ட்ரஸ்ட்டு வர்றது, அந்த நம்பிக்கை வச்சாங்கன்னா அவங்க வருவாங்க. அதனால் பார்த்து ஈவன் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்லேருந்து கொண்டு வந்திருக்கோம், சுவிஸ்லேருந்து இருக்குது. நம்ம எல்லாம் இங்கே உள்ள ஸ்டாஃப்ஸ் நாங்கள் ட்ரை பண்ணி அது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது, அதுக்கு பிறகு தான் வந்து நம்ம விற்க ஆரம்பிக்கிறோம், அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை செய்கிறோம்.
நம்ம கொடுக்கறது கண்டிப்பாக கஸ்டமருக்கு திருப்திப்படுத்தணும். அவங்களுக்கு அந்த திருப்தி வந்துச்சுன்னா நம்பிக்கை வரும். நம்ம அதுதான் Good Day stands for, because Good Day is all about trust, all about experience, and all about you. Where you've been there for 35 years. It is not easy, and I'm sure in your career you've seen many people, and the smile on your face and the passion in your eyes, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். Please continue to do that, and ரொம்ப நன்றி. Very informative segment, I must say. I'm sure the viewers would have gotten a lot of information from this. ரொம்ப நன்றி ஜெயா மேம். ரொம்ப நன்றி வினய். உங்கள் கூட பேசினது இந்த கடந்த சில வாரங்களாக எனக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச அனுபவத்தை உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிட்டு நேரில் பலனடைஞ்சிருந்தால் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். டெஃபினெட்லி. அவ்வளோதான் இந்த எபிசோடில், அவ்வளோதான் இந்த சீசனில். வாட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் யோர் செல்ஃப் இன்சைட் அவுட். Your face, your hair, your feet, your body, your mind and your soul. You know, if at all you want to buy any of the products that you saw, if you want to know more, if you want to fix an appointment with Jaya ma'am to talk about your problems, then you can go to www.goodday.com.sg, or you can drop in to 101 Serangoon Road where Good Day is located. So that's it. Thank you so much for watching this season. Vanakkam Singapore. Yen per Vinay Bharadwaj. Hopefully we'll come back with another very interesting season again. Until then, romba nandri.